Good morning, students. This is 8th class worksheet 2, Unit 1, The Tattered Blanket. Reading comprehension. Before going to complete this paragraph, keep the textbook with you and read completely this lesson. Then go for the answers. The first one, who was he in this passage? Kamala, Gopi, driver, worker. Gopi is he in this passage. B is correct option. How did Gopi come to countryside? Car, bus, train, on foot. A is correct option. Car. The meaning of the countryside is town, city, village, open place. C. Village is correct answer. Who was laying in an armchair? Kamala, Gopi, Gopi's mother, driver. C is correct answer. Who was Kamala? Gopi's mother, Gopi's sister, Gopi's wife, Gopi's maid. Kamala is Gopi's sister. B is correct answer. The meaning of futile is unsuccessful. B is correct answer. Describe the features of Gopi. A. Bald, fat, middle-aged man. Eighth one. Why did Gopi come to village? B is correct answer. To attend a meeting in Thiruvananthapuram. Ninth one. Gopi's mother inquired repeatedly. Who came? Because. D is correct answer. She cannot hear properly. Tenth one. What is meant by reluctantly? Reluctantly means not willing to do something. A is correct answer. Now section 2, 11th one. Vocabulary and grammar. Replace the underlined word with a suitable one. He saw irritate. Irritate ki suitable word రాయాలి. So correct word is B, irritation. He saw irritation. So B is right answer. Write the correct form of the underlined word. On his sister's face, it takes you more than 5 years to find time to come here. So it takes place lo took వస్తుంది. A is correct answer. It took you more than 5 years. Now 13th one, replace the underlined word with a correct one. 13th one, Amma was 83 now. Was కు బదులుగా is వస్తుంది. A is correct answer. Amma is 83 now. Now 14th one, write the word that is opposite in meaning of the underlined word. Now 14th one, but Amma can't remember. Remember ki opposite word. B is correct word, forget. 15th one, write the similar meaning to the underlined word. Feebly. 15th one is C, weakly. వీక్లీ అంటే ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఉంది. WEAKLY రావాలి. సో కరెక్ట్ ఇట్ ఎవ్రీ వన్ వైల్ యు ఆర్ రైటింగ్. సెక్షన్ 3, 16th వన్, యూ డిడెంట్ కేమ్ టు సీ అమ్మ డిడ్ యూ. ఎప్పుడైనా కానీ డిడ్ ప్లస్ V1 ఫామ్ రావాలి, V2 ఫామ్ రావద్దు, కేమ్ రావద్దు ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఏ, యూ డిడెంట్ కమ్ టు సీ అమ్మ డిడ్ యూ. నౌ 17th వన్, ఢిల్లీ ఈజ్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్. ఇక్కడ TOO రావాలి, నాట్ TO. సో ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఢిల్లీ ఈజ్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్. 18th వన్, ఐ కాంట్ మేక్ బోత్ ఎండ్స్ మీట్ విత్ హీ శాలరీ. విత్ హిజ్ శాలరీ కాదు, విత్ మై శాలరీ. నౌ 18th వన్ ఈజ్ సి ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఐ కాంట్ మేక్ బోత్ ఎండ్స్ మీట్ విత్ మై శాలరీ. నౌ 19th వన్, అండ్ వన్ హ్యాస్ టు కీప్ అప్ సమ్ వన్స్ స్టేటస్. సమ్ వన్స్ స్టేటస్ కాదు, వన్స్ స్టేటస్ అని రావాలి. 19th వన్, ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. 20th, ఐ కేమ్ టాక్ టు ఇట్ ఓవర్ విత్ యూ. 20th కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ, ఐ కేమ్ టు టాక్ ఇట్ ఓవర్ విత్ యూ. నౌ క్రియేటివ్ రైటింగ్ సెక్షన్ 4, ఇమాజిన్ దట్ యు ఆర్ గోపి. నువ్వే గోపి అయితే ఇమాజిన్ చేసుకోండి. యూ వాంటెడ్ టు విజిట్ యువర్ విలేజ్. మీకు నువ్వు విలేజ్కి విజిట్ చేయాలనుకుంటున్నావు. ఎందుకు అంటే టు సీ యువర్ అమ్మ, మీ అమ్మని చూడడానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు. సో నవ్వు రైట్ ఏ లెటర్ టు యువర్ సిస్టర్. మీ సిస్టర్ కమలకి లెటర్ రాయాలన్నమాట. ఏమనంటే నువ్వు విలేజ్కి విజిటింగ్ చేస్తున్నట్టుగా, నువ్వు వెళ్తున్నట్టుగా లెటర్ రాయాలి. సో అందులో ఏమేమి మెన్షన్ చేయాలి అంటే, హౌ డూ యూ కమ్, ఏ విధంగా వస్తావు, బస్సులోనా, కార్లోనా, లేకపోతే బైక్ మీదనా, అవి మెన్షన్ చేయాలి. ఇంకా వెన్ డూ యూ కమ్, ఎప్పుడు వస్తావు, హౌ మెనీ డేస్ యూ స్పెండ్, ఎన్ని రోజులు స్పెండ్ చేయాలనుకుంటున్నావు అక్కడ. ఎంక్వైరీ అమ్మాస్ నీడ్స్ లైక్ మెడిసిన్స్. అమ్మకి ఇంకేమైనా కావాలా మెడిసిన్ కానీ, ఇంకేమైనా నీడెడ్ థింగ్స్ ఏమన్నా అవసరం ఉన్నాయా అని చెప్పి అందులో డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేయాలి.
సో రాస్తూ ఎవ్రీవన్ కంప్లీట్ దిస్ లెటర్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ లెటర్, జస్ట్ లిజన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ హౌ టు రైట్. అవుట్లైన్ చెప్తాను. టేక్ ఏ ఫ్రెష్ పేజ్, ఒక ఫ్రెష్ పేజ్ తీసుకోండి. ఆ ఫ్రెష్ పేజ్లో టాప్ రైట్లో ఫస్ట్ డేట్ మెన్షన్ చేయండి. ఆ తర్వాత డేట్ కింద ప్లేస్ రాయండి. ప్లేస్ అంటే సెండర్, మీరు మీ ప్లేస్ రాయాలి. మీరు ఎవరికైతే లెటర్ రాస్తున్నారో వాళ్ళ అడ్రస్ కాదు, మీ అడ్రస్ రాయాలి. ఆ తర్వాత 2 లైన్స్ స్పేస్ ఇచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్లో శాల్యుటేషన్ రాయాలి. శాల్యుటేషన్ ఎవరికి రాస్తున్నారు? మీరు సిస్టర్ కమలాకి రాస్తున్నారు కాబట్టి డియర్ సిస్టర్ కమలా అని మెన్షన్ చేసి తర్వాత 2 లైన్స్ స్పేస్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్. ఆ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్లో డిస్క్రిప్షన్ మనకి ఏమేమైతే ఇచ్చిండో, ఎప్పుడు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళ విశేషాలు అడిగే, ఇంకా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి డిస్క్రిప్షన్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా మెన్షన్ చేసి ఆ తర్వాత 2 లైన్స్ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత 2 లైన్స్ స్పేస్ ఇచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్ బాటంలో అడ్రస్ మెన్షన్ చేయాలి. అడ్రస్ అని రాసి తర్వాత హౌస్ నెంబర్, స్ట్రీట్, విలేజ్, డిస్టిక్